Hello friends, now we will unboxing the box of Samsung Ultra HD TV 15-inch TV. The box is size for the room. Sound 125 cm already 15 inch. This is online model. This is crystal neon model. MRP details 70,000 MRP buying price is 44-43 range. I will Amazon best buy link in the description. I will data out of stock. I will already TV. Panasonic and difference 55 inch value for money. But unboxing channel subscribe press the notification Instagram Facebook description channel Amazon check out comment box content TV box open box and model booklet installation quick setup guide envelope models and details and full details Then we side light cables, remote user manual separate. Then we have battery Duracell battery. Branded battery. Normally Chinese local battery. Then we stand actually metal. Open clamp. This is a setup. We screwing on the just create a setup. We screw TV set TV set first quick start guide stand screwing just Samsung just hole separate remote slim slim actually case available on Samsung accessories easy case separate easy setup remote control setup smartphone setup Bluetooth setup two simple options quick and easy remote control smartphone remote control select your country or region Asia separate Indian Asian and low Asia all you need is Samsung smart remote. This is actually smart remote. Just plug in and turn on the device. Just you want to control with the smart remote. We will take care of the rest. That automatically actually net cable connection separate. Start out setup. Are you sure do you want to connect any device? Your TV will automatically set up any device you can go to the okay. Wi-Fi search Wi-Fi connect Wi-Fi detected. Wi-Fi password set up set up pin code Amazon Prime TV app pin skip video length startup booting you are all set experience extraordinary screen brightness AMOLED screen AMOLED high quality H4K screen HDR10 support start watching TV This is the first boot. This is Tyson OS, Android, Google, Tyson OS, Samsung, and OS. This is Netflix, install login. This is
ഹോം പേജ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇതിലേതോ ഷോ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊന്ന് കയറി വെക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും സൈനിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ ബൂട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലാഗ് അടിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് 2GB RAM 16GB മെമ്മറി ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡോൾബി ഓഡിയോ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ലോഗിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും പ്ലേ ആവുമോ നോക്കാം. നമുക്കൊരു 4K വീഡിയോ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇത് 4K TV ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4K കൊടുക്കാം. 4K വീഡിയോ എന്നുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് വരുമോ എന്നാണ് സംശയം. നമുക്ക് ഈ ആനിമലിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. 4K പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതാണ് കണ്ടു നല്ല ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. 4K ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കാണ്ട്. സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോം പേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ. വി വിൽ ബാക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പരസ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ആമസോണിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ സാംസങ് TV Plus എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേബിൾ TV കാണുന്ന പോലെ ചാനൽസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഇവരുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രീമിയം TVയുടെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. ഏതൊക്കെ ചാനൽസൊക്കെ ന്യൂസ് ചാനൽ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെന്തോ വെയിറ്റ് ഫോർ 19 minutes ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വി വിൽ ബി ബാക്ക് ഡോൺ ഗോനി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലോഞ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കുറച്ച് പാടാണ്. നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോലെയാണ്. കുറച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് 4K 125 അതായത് 50 ഇഞ്ചിൻ്റെ അൾട്രാ HD 4K LT സ്മാർട്ട് ടൈസൺ TV എന്നൊരു പേര് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പുതിയവരെ ക്രിസ്റ്റൽ സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ സാംസങ് ക്രിസ്റ്റൽ 4K എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ടൈസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 20 watt ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 60 Hz വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ നമുക്കിത് വലിയൊരു മോഡൽ നമ്പറാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 3 HDMI പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് EARC സപ്പോർട്ടറാണ്. ഒരു USB പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വൈഫൈ ആണ് ബിൽഡിന്. വാൾ മൗണ്ട് കിറ്റ് നമുക്കിതില്ല. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമുക്ക് TVയുടെ മൗണ്ടിങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ LED വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. 60 Hz ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീക്കർ വരുന്നത് 2 ആണ്. 2 10 വാട്ടിൻ്റെ 2 വരുന്നത് കേട്ടോ. പ്രൊസസ്സർ ഇതിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊസസ്സർ 4K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, യൂട്യൂബ്, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടൈസൺ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ മിററിങ്ങും ബ്ലൂടൂത്തും ബിൽഡിൻ വൈഫൈ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വാട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പവർ കൺസപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ 0.5 watt ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കര കുറവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 11.6 kg ആണ് കേട്ടോ. 1 year നമുക്ക് കോംപ്രഹെൻസീവ് വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ പാനലിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ 1 year വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ എന്താ പറയുക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. അപ്പം നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്റ്റെബിലൈസറിന് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് ബാർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ 20 watt വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 150 watt സാംസങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റ് അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.